Yes, all students, a very good evening, and I wholeheartedly welcome you all for Enlightened Educators. And today I'm having a discussion on the what I can say the this one, which one, the electromagnetic theory, that is what you have it as ET, inertiable. So ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ I'm here to discuss. And starting with this, so ET ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is how subject is, and you have gone through the subject, more internals ಆಗಿದೆ. So first subject is only that. So I'm here to tell you how to prepare for that, and I'm here to tell you how to start with the subject, correct? So ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that will help you crack your exam, because this is a difficult subject, and many find it difficult. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿನೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, and ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅಲ್ಲ, this is truly frank that however you how much the problem you do in class is not 200% sufficient for you for your exams. It is like you have to work more, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್, ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. And many students will be having a problem on studying the subject, especially because it's having lots and lots of derivations also. ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 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 ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ 100% ಟ್ರೂ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ what you have to do is that so you have to first start with a proper plan. Without a proper plan, you can't even do with the subject, correct? And derivation part ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ Module 1, Module 2 and Module 4. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay, that's present in my YouTube channel, so I kindly request you to check it out without fail. Okay na? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ so what is that you have to do is, there are some remaining modules which I have not provided the important question. I'll be providing it soon. Okay na? I'll be providing it soon. And let us start with how to study this for exam. Okay, the first thing is you have two parts. Just a minute, I'm very sorry for the distraction, guys. I'm sorry for the distraction. Here is a syllable for electromagnetic theory. Okay. Yes.
Okay, here is a syllable, correct? Here is a syllable, and in the syllable, so first you're having revision of vector calculus, that is a part 1, and you're having Coulomb's law, electric field density, intensity, and electric flux density, correct? So idra ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು video na ಮಾಡಿದ್ದೆ, how to crack control system, EMFT and others in the previous week. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, first thing what you have to do is you have to plan as I told you. So your second module is Gauss law and divergence. I'll tell you what is the plan in that. Gauss law and divergence, and next thing is your Poisson's, a Poisson and Laplace equation. Fine. And this fourth model is magnetic forces and materials, and here you're having Faraday's law of electromagnetic induction and uniform plane wave, right? Ega first ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, first thing that you have to do is you have to concentrate on derivations, right? Derivations na ಹೆಚ್ಚು concentrate ಮಾಡಬೇಕು. So derivation will fetch you some marks. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50 marks ಅದು fetch ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. So how to start with derivation? Direct ಆಗಿ ನಾನು derivation ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? 200% ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಮೀ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. First what you have to do is you have to sort out all the derivation from the question paper. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ 50 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ and keep it in one sheet, separate sheet alli itkoli. That is what is you have to do in the very first case. Okay, yeah. And then the next thing is what you have to do is you have to start according to your modules, right? ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ first start ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು next ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ you have to start according to that. So in that first case you have to start with revision of vector calculus. Revision of vector calculus ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕ 20 ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. Don't miss out this model. Don't miss out this model. This model will fetch you 20 marks because you have already learned it in your, I don't know why pen is not working. Please wait. This model will fetch you some 20 marks. Correct? 20 marks sigati model inda, and easily 20 marks, and all the derivations that has been present in this chapter has been done in your PU level only. So this is a kind of revision to you here, right? Okay. So ಇದರಿಂದ 20 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you will start with this particular topic, Gauss law and divergence. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. So this is yielding you 20. I'm sorry, pen is not working properly. Please to sustain. Yeah, 20. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದರಲ್ಲಿ what you do is Poisson's and Laplace equation. You can take this chapter also, 20. And this is also yield some 20 marks. And ಇದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, you can take up theory, that is derivation, right? Yeah, you can take up theory. So ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Do you have to practice blindly? No. Blind practice is a very bad practice that you all do. Blind practice is a very bad practice that you all do. And in the blind practice, you just try solving all the problem without having a 0% knowledge of how the question is coming for exam. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗ್ತೀರಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? It's all my experience. See,
ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ, it is only by looking at the question paper. Correct? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಯು? What is that happens to what's that happens to you is that you miss many things for exam. Correct? Many things exam miss ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ yields you to a problem. 200% that yields you to a problem. So that is what is I say that please to omit blind practice. Please to have some knowledge on how the question is coming for exam, what I have to work. Illante ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, including the toughest exam of India, that is UPSC. Right? UPSC ಆಗಲಿ, JEE ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, KCET ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್, SLC ಎಕ್ಸಾಮ್, 10th CBSE and 12th CBSE or BE exams, any of your degree exams, you should not have a blind practice. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ Enlightened Educators to know more, right? The first thing is take a set of question papers, start checking with the questions that has come for exam, right? And practice more on those questions, right? ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವೇಟ್. Say for example, if I have these two set of problems, correct? These two set of problem, correct? Here you have a value called -113 and 310. If I can change this value to 1 -1 3, and if I can change this value to -3 -1 and 2, correct? So your question structure will be the same. That structure is what? He might ask you a question, say find the xyz components of the force on Q1 and what is the magnitude of the total force. This structure same irbodu, but this value might change. So like that questions, and here also you can see that this Q1 and Q2 value also might change. So ee tara questions anna ಓದಲಿಕ್ಕೆ start ಮಾಡಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, have a question paper with you, have set of question papers with you. Look at the questions that has come for exam. Look at the structure of the questions that has come for exam, not the value. Whatever the value they give, you should be able to solve the problem. ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೇಪಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ you have to see the problem structure. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತರ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರಬೇಕು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Check with the structure of the questions and then start with working on with those problem with different numbers in the question, right? Adu hege madbeku andre have to check with this material. This material is Duncan Migauda such material. I have shared it on my Telegram channel. I kindly request you to access my Telegram channel, get joined to my Telegram channel soon, right? Yeah. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ Duncan Migauda and you can start working on it. Okay, yeah, and I have also proved that from this book only you will get the exam questions under. So that is also, there's a video on, so please to check it out without fail, right? ಆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. And even in derivation, as I told, you have to check the question paper derivation, make a list of it and start practicing. I hope more than that it won't come for exam. Right? And neatagi question paper iro ತರ questions ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you will get insights on how you get questions for the exam, and ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. and ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದನೇ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಕೂತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ವಿತ್ UPSC, KPSC ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, PUC ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ Duncan Migauda ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದು BMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 18:55 ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, 18 ಸ್ಕೀಮ್ ಮಕ್ಕಳದಿದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್, this is also applies to you 22 scheme students, and this notes is consisting of 1193 pages. ನಿಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ಹೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು 4 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ಹೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ 1193 ಇಲ್ಲ. and whatever the text book you have, that is not completely 1193 pages. ಅದು 1193 pages ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? So that is why I kindly request you to access this material and follow what I told, and please do make sure that you work the same for all the modules. Okay, all the modules ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. and ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ somewhere, you can see ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ Gauss law and application, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆ ತರ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೋರ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈಸಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆ ಥರ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಆದಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಾನೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಟು ಟ್ರೈ ಔಟ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 and 4 ಇಷ್ಟನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, and then come to module 2, then module 3, then module 4, and I kindly request you to practice the derivation without pain. ನಿಮ್ಮ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿರೈವೇಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದುವಾಗ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.